रानीगंज के महावीर कुल्यरी इलाके के यादवपाड़ा के निवासियों ने बीते संध्या मोहल्ले में देह व्यापार करने का आरोप लगाते हुए जन हस्ताक्षर कर रानीगंज थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इनका आरोप है कि वहां पर एक घर में पंचानन मंडल एवं मोहल्ले की ही कई महिलाओं को लेकर काफी समय से इस तरीके का धंधा चलाया जाता है। इसी के खिलाफ स्थानीय निवासी सत्येंद्र राय ने बताया कि इस अवैध कार्य के खिलाफ रानीगंज थाने में जन हस्ताक्षर कर सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया है तथा अविलंब इस घोरक धंधे को बंद करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यहां पर यह धंधा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन क्योंकि स्थानीय लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए आज तक वे लोग खामोश थे। लेकिन अब उनके पास सबूत है। उन्होंने इस काले धंधे का वीडियो फुटेज भी बना लिया है, तस्वीर भी खींची गई है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां से इस धंधे में लिप्त कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन से उनकी मांग है कि अविलंब इस धंधे को बंद करवाया जाए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश मिल रहा है। मास पिटीशन आए आप लोग? ये जो हम लोग मास पिटीशन दिए हैं, ये एंटी सोशल मतलब सेक्स कैरेट का धंधा वहाँ पर चल रहा है। किस जगह में ये सेक्स रैकेट? यादवपाड़ा में दोनों माँ बेटी मिलकर और सेक्स कैरेट का धंधा चला रही है। अच्छा, कैसे क्या पता चला ये चीज़? पता हम लोग को इस चला कि बगल वाला आदमी हम लोग को बताया, उसका घर का पड़ोसी से, देखिए ऐसा ऐसा घटना माने उसमें आदमी गया है। हम लोग गए, जाने के बाद में देखें तो ओपन हम लोग फ़ोटो भी खींचे, वीडियो भी किए। हम लोग के पास प्रूफ मिला। उसके बाद में हम लोग स्थानीय प्रशासन को बोले। अच्छा, पुलिस प्रशासन गए थे? पुलिस प्रशासन गए थे। पुलिस प्रशासन का 2 गाड़ी गया। उसके बाद में उन लोगों को सबको किसको मतलब हिरासत में लिया पुलिस? हिरासत में जो थे वहाँ पे, अच्छा, स्पॉट पर जो पकड़ाए हैं उन्हीं को लेके आए। और एक तो घर मालिक को, क्या नाम हुआ घर मालिक का? घर मालिक का पंचानन मंडल। अच्छा, आज जो लोग यहाँ पे थे वो लोग भाड़ा में रहते थे क्या? नहीं, ये लोग भाड़ा में नहीं रहते थे। अच्छा, ये लोग बाहर से कहीं से आए हुए हैं। बोले तो सेक्स कैरेट ये लोग चला रहे हैं। घर वहीं पे है उन लोगों का? इन लोगों का घर नहीं है, माने जिसका घर है वो चलवा रहा है। अच्छा, और वो दोनों माँ बेटी का दोनों का नौकरी है। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र में दोनों माने माँ बेटी। अच्छा, दोनों घर मालिक यही लोग कर रहा है? ये लोग करवा रहा है। अच्छा, मतलब बाहर से किसी को बुला के कहीं से बुला के ये लोग ये धंधा करवाता है। अच्छा। और उससे हम लोग का समाज में गलत परिवेश जा रहा है। आज आप लोग मास पिटीशन द्वारा रानीगंज थाना में मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो समाज में जो एंटी सोशल जो चल रहा है, माने जो सेक्स चल रहा है या किसी भी प्रकार का माने ये जो चलता है गलत काम, उसको रोकने का हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसा ना हो। इससे समाज मेरा सुधार हो। समाज के प्रति हम लोग जागरूक हैं, इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कितना दिनों से चल रही है ये? तो इसका तो मोटा मोटी 3-4 साल से चल रहा था, लेकिन हम लोग के पास प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था। हम लोग को सटीक प्रूफ नहीं मिल रहा था। आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र राय, स्थानीय निवासी। आपका नाम? आपका नाम? आपका? दिलीप राय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आसनसोल उत्तर थाना की पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल 95 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह गांजा 2 एवं 4 पहिया वाहनों से लाया जा रहा था। इस घटना में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने बताया कि वह उड़ीसा से यह गांजा लेकर आ रही थी। पुलिस ने गांजा से भरे छोटे छोटे 105 पैकेट बरामद किए हैं। वहीं सभी आरोपियों को आज आसनसोल जिला न्यायालय में पेश किया गया और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कहाँ से ला रहे थे? कहाँ से लेके आ रहे थे? हैं? उड़ीसा से कहाँ ले जा रहे थे? गाड़ी से जाकर हाँ, जाकर झानी। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ से माल लेके आ रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे? बैठ ना, बस गाड़ी तो सड़ी दे लकड़ी नहीं दे गाड़ी धरे। हाँ सर, क्या बोल देखो। कहाँ से लेके आ रहे थे? हो दादा सर, सर, हाँ,
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रविवार की देर रात को दुर्गापुर थाना अंतर्गत कनिष्को मेडी स्थित D2/2 DSP के क्वार्टर में 10 लाख रुपए की चोरी की घटना घटी है। चोरी की घटना को लेकर इलाके में आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना पाते ही दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घर के परिवार के सदस्य प्रतिभा मंजूरी महतो ने बताया कि वह रविवार को परिवार के साथ बेनाचती बाजार निकली थी। बाजार करके जब घर लौटी तो देखा कि अलमारी टूटी हुई है, सामान बिखरे पड़े हैं और अलमारी से सोने के गहने चोर चुरा कर लेकर चले गए। इसके साथ ही कीमती सामान भी ले गए। प्रतिभा मंजूरी ने कहा कि 10 लाख रुपए से अधिक का सामान ले गए हैं चोर। घर के दरवाजे में ताला भी मारा हुआ था। बदमाशों ने आवास की विंडो एसी उतार दी और खिड़की के गैप से अंदर घुस गए और अलमारी के सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक दिन पहले कोकोवन थाना अंतर्गत दुर्गापुर स्टेशन बाजार में कपड़े की दुकान में भी चोरी की घटना घटी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा के पहले इस तरह की चोरी की घटनाएं घट रही हैं। पुलिस चुपचाप बैठी देख रही है। इलाके के लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। इस तरह से अगर चोरी होती रही तो लोग घर छोड़कर किस तरह से कहीं पर भी जा सकेंगे। लोगों का आरोप है कि पुलिस सुबह से लेकर रात तक सिर्फ हेलमेट गाड़ी पकड़ने में ही व्यस्त रहती है। হয়েছিল কাল বিকালবেলা আমরা 6:30 কিনে বেরিয়েছিলাম বাজার করতে। তারপরে 8:10-15তে ঘরে ঢুকেছি, দেখছি যে এসি যেখানে ছিল ওইটা ভেঙে দিয়েছেন। তারপরে ঢুকে গেছেন। ঢুকে দেখি যে সব আলমারিগুলো খুলে গয়না পয়সা সব যা ছিল সব নিয়ে গেছে। আচ্ছা 8-10 লাখ হবে। 8-10 লাখ। হুম। আচ্ছা আর কত টাকা পয়সা ছিল? টাকা বেশি ছিল না, ওরা গয়না বেশি নিয়েছে। পুলিশে জানিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর দিয়ে হয়েছিল। আমরা তো অত বুঝতে পারবো না। ঘরে বাইরের লোক আসা যাওয়ার মধ্যে আমাদের ঘরে কাজ হয়েছিল, আর তো কেউ বাইরের লোক আসেনি। কি কাজ হয়েছিল আপনাদের? আমাদের বাথরুম কাজ হয়েছিল, টাইলস লাগানো হয়েছিল, বাথরুম টয়লেট দুটো হয়েছিল। কি নাম আপনার? প্রতিভা মঞ্জুরি মাহাতো। হয়েছিল কাল বিকালবেলা আমরা 6:30 কিনে বেরিয়েছিলাম বাজার করতে। তারপরে 8:10-15তে ঘরে ঢুকেছি, দেখছি যে এসি যেখানে ছিল ওইটা ভেঙে দিয়েছেন। তারপরে ঢুকে গেছেন। ঢুকে দেখি যে সব আলমারিগুলো খুলে গয়না পয়সা সব যা ছিল সব নিয়ে গেছে। আচ্ছা 8-10 লাখ হবে। 8-10 লাখ। হুম। আচ্ছা আর কত টাকা পয়সা ছিল? টাকা বেশি ছিল না, ওরা গয়না বেশি নিয়েছে। পুলিশে জানিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর দিয়ে হয়েছিল। আমরা তো অত বুঝতে পারবো না। ঘরে বাইরের লোক আসা যাওয়ার মধ্যে আমাদের ঘরে কাজ হয়েছিল, আর তো কেউ বাইরের লোক আসেনি। কি কাজ হয়েছিল আপনাদের? আমাদের বাথরুম কাজ হয়েছিল, টাইলস লাগানো হয়েছিল, বাথরুম টয়লেট দুটো হয়েছিল। কি নাম আপনার? প্রতিভা মঞ্জুরি মাহাতো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। तपसी पंचायत इलाके के कनस्तूड़िया कोलियरी के झांझरा मोहल्ले के मनचले युवकों पर लगा नाबालिग को पीटने एवं महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप। यह पूरी घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। घटना के विरोध में पीड़ित पक्ष के द्वारा फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के द्वारा लगातार ही कनस्तूड़िया कोलियरी में छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। তো আমাদেরকে অন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। সবাই সই আছে তো? পরবর্তী পদক্ষেপ কিন্তু আমরা নেব। আমাদের ছেলে
মেয়েদের উপর যারা অত্যাচার করেছে তাদেরকে কিন্তু আমরা ছাড়বো না। ঠিক আছে? শাস্তি চাই, 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 শাস্তি চাই। আমরা যাচ্ছিলাম একটা মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে। আমার দিদি ছিল, আমি ছিলাম এবং 4টে বাচ্চা ছিল ছোট ছোট। তো আমরা যাওয়ার পর দেখলাম যে একজন বাইক নিয়ে ছিল, ফুচকাওয়ালার সঙ্গে গল্প করছিল। তো 3টে ছেলে ছিল। কোথায়? ওখানে কোলারি, কুনুস্তরে কোলিয়ারিতে। তো এখানে ছেলেগুলোকে আমার স্বামী বললো যে তুমি একটু গাড়িটা সরাও, আমরা ডাক্তারখানা যাব। তো সেখানে ছেলেগুলো নেমে গালাগালি দেয় এবং তাকে মা বোন নিয়ে অনেক কিছু গালাগালি দেয়, তাকে মারার জন্য গোলারে ধরে। তো সেখানে কিছু কোয়ার্টারের লোক তাকে ছাড়ায়, যে বললো ঠিক আছে ছেড়ে দাও, তারা নেশা করেছে বলে তাদেরকে কিছু বলো না, আমরা ওদেরকে পাঠিয়ে দিলাম। তো তারা চলে গেল ভয়ে অনেকগুলো লোক দেখে। তারপর যখন আমরা ডাক্তারখানার মধ্যে ঢুকি, সে মেয়েকে নিয়ে এই দাদা ছিল এবং আমার স্বামী তার সঙ্গে ভিতরে ছিল। তো তখন তারা আবার সে 10-12 জনকে নিয়ে এসে এমনভাবে এই দাদাকে আমার স্বামীকে মারা। কোথায় সেটা? ওইখানে ডাক্তারখানার ভেতরে, যেখানে আমরা গোলারির মধ্যে ডাক্তারখানে গিয়েছিলাম, ওখানেই কুনুস্তরে। তো ওইখানে ডাক্তারখানার মধ্যে এমনভাবে মারা হলো যে আমার স্বামী যখন ছাড়াতে গেল, তাকেও 10-12 জন মিলে একদম নিচ মাটিতে শুয়ে, তারপরে 10-12 জন এক পায়ে করে গোলাতে দেবে, বুকে মেরে এমন করে অত্যাচার করলো। যখন আমার ছেলে, আমরা দৌড়ে যাই, তখন আমার ছেলেকেও ফাইটিং মারা হয়। এবং আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন আমাদের শাড়ি খুলে মানে যেমন তাই করে দেওয়া হচ্ছিল। তখন আমরা ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে বাঁচাবার জন্য যাচ্ছিলাম, তখন আমার স্বামী অনেক মার খেয়েছিল। তখন আমার মামাদেরকে ডাকি, সেই 2টো মামা আমাদেরকে বাঁচালো। তো আমার স্বামীরা পড়েছিল এখানে, তখন মামাদেরকেও মারধর করা হচ্ছিল। তো 2-3টে লোক এসে কিছু মিটমাট করে, আমি তাও বললাম ছেলেটাকে তোমার চোট লেগেছে তো আমি খরচা দেবো, কিন্তু আমাদের 4 জনের চোট লেগেছে, তোমাকে দিতে হবে। তখন তারা বললো কি যাও যাও তোমরা চলে যাও, আমাদেরকে সেইভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আর আমরা চলে এলাম টোটোটাকে নিয়ে। যারা মেরেছে তারা কজন ছিল? তারা 3 জন থেকে আরো 10 জন নিয়ে এসেছিল। কাউকে আরো বন্ধু বান্ধব ছিল তারা। যারা ছিল তাদেরকে আপনি চেনেন? তারা রাজা, ছোটু, বিকাশ এরা ছিল। কোথায় বাড়ি তাদের, যা বলতে পারবেন? তাদের ওই কোলারি লাইন পারে ওইখানে। ঠিক আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রিয়া বাউরি। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सार्वजनिक दुर्गा पूजा जामुड़िया थाना मोड़ कमेटी का खूंटी पूजन सोमवार को विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें इस पूजा कमेटी के सभी सदस्य सहित यहां के स्थानीय लोग ने भी इस पूजा में श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। मौके पर इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष भूषण गुप्ता ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। पूजा कमेटी का फर्स्ट टाइम छोटी पूजन हो रहा है। इसके पहले कभी हमारा छोटी पूजन नहीं हुआ था। माँ से इस पर इच्छा हुआ है छोटी पूजन करवाने का, तो छोटी पूजन हो रहा है। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय। जैसे हर साल हो रहा है उसी हिसाब से प्रोग्राम होगा। अभी मीटिंग नहीं हुआ, मीटिंग होने के बाद में कोई भी नया कोई प्रोग्राम बनेगा वो फिर फाइनल होगा। आपका परिचय? मैं दुर्गा पूजा कमेटी प्रेसिडेंट भूषण कुमार गुप्ता। वहीं इस मौके पर संदीप खैतान, पुरुषोत्तम नाड़, अशोक सिंह, रतन मित्तल, महेश पटवारी, चंदन गांधी, श्रवण पटवारी, विशाल छाबरा, मोनू पटवारी, अरुण पटवारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। दुर्गापुर के कांकसर बनकाटी पंचायत के डांगापाड़ा में सुबह से ही अत्यधिक तनाव है। अवैध बालू कारोबार से तंग आकर महिलाओं ने बालीघाट जाने वाले सड़क को बांध से घेरकर जाम कर दिया। नतीजा ये है कि कोई ट्रैक्टर सीधा नदी से बालू ले जाने के दौरान फंस जाते हैं। नदी से बालू लेने के कारण लगातार ट्रैक्टर से पानी गिर रहा है। इसका विरोध करने पर महिलाओं को बालू माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है।
विरोध नहीं कर सकते, मौत का खतरा जानकर भी प्रशासन चुप है। फिर ये डांगापाड़ा क्षेत्र बनकाटी पंचायत प्रधान का क्षेत्र है। वहां से निवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों के कड़े विरोध के आगे लोग झुकने को तैयार नहीं है। बनकाटी पंचायत के भाजपा सदस्य ने शिकायत की कि अब ये कहकर नदी से बालू उठा रहे हैं कि किसी भी शक्ति को नदी से बालू ले जाने की अनुमति नहीं है। तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष की मांग है कि पार्टी बनकाटी आमलाजोड़ा इलाके में चल रहे इस अवैध रेत कारोबार को बर्दाश्त करेगी। এখান থেকে এগুলো সব ফাটিয়ে দিয়েছে। তখন আজকে রাত্রে সব এগুলো করছে দেখুন। হ্যাঁ, আমার রাত তখন 12টা বাজে, তো আমি উঠে দেখছি ওই রাস্তার মাটি কেটে ওই দিকে ফেলছে, আর গাড়িগুলো ওভারলোড আছে, তো ও একবারে উঠছে না। হ্যাঁ, ধাকাম করে পড়ছে। আর আমি দেখলাম যে রাত্রে একা মানুষ যদি যায়, ওরা যদি রড ফড নিয়ে আমাকে দেয় মারে, আমি আবার সুসু করে ঢুকে গেলাম বাড়িতে। হ্যাঁ, কিচ্ছু বললাম না। সকালে উঠে আটকে দিলাম গাড়ি। কোথাও কি একটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন? হ্যাঁ, না, আতঙ্ক ভিতর নেই। এখন এই রাস্তাটা নিয়ে আমাদের যাওয়া আসা চলা, বাড়ি ঘরের টিকা, মানে ঘুম নাই। এই তো ঘর, আর এইখানে যদি সারা চিচামিচি করে, উঠে না গাড়ি। সারা মাছ চিচামিচি করছে, 4টে 5টা 8টা 10টা ড্রাইভার মাটি কাটাকাটি করছে, গাড়ি উঠছে না, ধাকাম করে মারছে। কোথাও কি মানে এই যে আজকে বাধা দিচ্ছেন, এটা কি এরপরে কি আপনার হুমকির মুখে পড়তে হবে যে আপনাদের আবার যে কেন এরকম করতে মানে চাপ দিচ্ছে? মনে হয় হুমকি মুখে যদি পড়ি তাহলে আবার আপনাদেরকে বলতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, যাতে এখন তো কি কত বুঝতে পারছি না। মানুষ বাস করেন এই পাড়াটায় মোটামুটি? এই পাড়াটায় মানুষ কত হবে? 200 মানুষ। 200 মতন। প্রশাসনের ভূমিকা, প্রশাসনকে জানিয়েছেন প্রশাসনের ভূমিকা? প্রশাসনকে আমরা এখনো জানাই নাই। আমাদের গ্রামের ছেলেরা করে খাচ্ছিল বলে, হ্যাঁ, আমরা কিছু বলছিলাম না, যে ওরা আসছে, আমরা রাস্তাটা ঠিক কর বারে। এটা হচ্ছে অনেক দিন থেকে। হ্যাঁ, এর আগে 2 দিন 3 বার ওরা এলো, বলে রাস্তা আমরা ঠিক করে দেবো কাকা, আমরা করে কমে খাচ্ছি। হ্যাঁ, তা আমরা খাই। আমি বললাম ঠিক আছে, তোরা করে কমে খা, পাবলিকের জন্য অসুবিধা না করিস। পাবলিককে অসুবিধা করলে কিন্তু আমাদের ঘর বাড়িগুলো তো নিয়ে টিকে থাকতে হবে। ঠিক আছে, আপনার নাম? পুতুল মণ্ডল। বলছি আপনারা আজকে সকাল থেকে যে গাড়িগুলোকে আটকে দিয়েছেন, কারণ কি, মানে কি কারণ? কারণ কি, রাস্তা দিয়ে বেরোনো যাচ্ছে না, আর এত অত্যাচার, রাতে ঘুমোতে পারছি না ভয়ে। সেই দিন যেমন গাড়িটা এখানে পাল্টি খেত, তাহলে আমাদের একটা ভয় আছে, গোটা রাত কালকে ঘুমোই নাই, যে গাড়ি পাল্টি খেলে ঘর যাবে, গরুও মরবে। আর ওরা বিশ্বাস করছে না, ডেকে দেখি যায়, দেখেন তো টিনগুলো বেঁকিয়ে দিয়েছে, এখানে দেখেন এখনো বালি পড়ে রয়েছে। মানে এটা মানে সরাসরি কি নদী থেকে বালি তুলে আনছে? হ্যাঁ, একদম নদী থেকে বালি আসছে। আচ্ছা, একদম নদী থেকে আসছে। এই যে আপনাদের উপরে এই যে আপনারা এত কষ্টের মধ্যে আছেন, প্রশাসনের কেউ জানে? সবাই জানে? কে জানাবে প্রশাসনকে? সবাই তো মানে ইয়ে দিয়ে হুমকি দিয়ে বসিয়ে রাখছে, সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। আচ্ছা, আর উল্টে আমাদের নামে বলছে কেস করে দেবে। আচ্ছা, বলছে তোমাদের নামে কেস করে দেবো। এরা এত সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে? সেটা কি করে জানবো? আমরা তো সাধারণ মানুষ, খেটে খাই, কষ্ট করে ঘর দুয়ারগুলো একটু করেছি, তা তো এখন টিকার উপায় নাই। বলছে আমাদের পেট চলবে কি করে, মানে তো আমরা ঘর দুয়ার ভেঙে দেবো, তোমাদের পেট ওদের চালা চাই, ওদের পয়সা নিয়ে কথা। ঠিক আছে, আপনার নাম? আপনার নাম? বিনু সমাদ্দার। কতদিন ধরে এই অসুবিধা? বহুত দিন থেকে। এতে বলে শোনো না, লজ্জা শরম নাই। একবার একটা না আসলো, কল না আসলো, ওই একটা কল বসে দিয়েছে, দেখো ছোট বড় পাইপ পড়লো, জীবন জল আসে না। হ্যাঁ, তো 2-3 বার মোবাইলকে ফটো নিয়ে গেছে, নাকি সরকারি দেবে, টাকা ওরা নেবে। তাহলে এইগুলো যে এরকম ছোট এডির বাচ্চা কাচ্চা আছে, বারণ করলে শুনবে না, বলো তো রাস্তা পেরোবে না ওরা, তো এইরকম রাস্তাতে পেরোন যাবে। এখন চাইছেনটা কি আপনারা? রাস্তা পাকা করে দেও, গাড়ি গেলে রাস্তা পাকা করতে, নাহলে গাড়ি কিন্তু হাঁটবে না। এরা মানুষের তো ঘর বাড়ি, এরা পশু থাকে। কি নাম আপনার? নীলিমা। ডাঙ্গাপাড়ায় যে বনকাটি পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়ায় যে বিক্ষোভ চলছে সকাল থেকে, মহিলারা গাড়ি আটকে করছেন, তো এটা কি কারণ, এবং তাদেরকে তো প্রাণনাশেরও হুমকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে? 15 জুন থেকে 15 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের সরকারের নির্দেশ আছে যে নদী থেকে বালি তোলা যাবে না, কিন্তু তারা তাও মানছে না। তাদের ক্ষমতা, কী ধরনের ক্ষমতা বলতে পারছি না, কিন্তু সেই ক্ষমতার জোর দেখিয়ে আজকে তারা বালি কাটছে দীর্ঘ টাইম ধরে, কিন্তু বন্ধ করতে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদের কথা কোনো কিছু শুনছে না। ঠিক আছে, কেন শুনছে না বা কেন শুনবে না, সেটা পুলিশ প্রশাসন তাদের থেকে উপরে চলে যাচ্ছে। এবার তারা যদি সেইগুলো মানে বা তারা যদি সেইভাবে স্টেপ নেয়, তাহলে খুব ভালো হয় ব্যাপারটা। এটা কি পঞ্চায়েতের প্রধানের এলাকা? হ্যাঁ, এটা গ্রাম পঞ্চায়েত, মানে প্রধানের এলাকা। প্রধানের এলাকা, মানুষের এইরকম নিরাপত্তার অভাব? হ্যাঁ,
কোনো কাজ করে দেখাচ্ছে না বা করছে না, সেরকম স্টেপ নিচ্ছে না, কি করব বলুন, কিছু করার নেই আমাদের। ঠিক আছে, আপনার নাম আর পরিচয়। আমার নাম পাপিয়া দাস, আমি গ্রাম পঞ্চায়েত बीजेपी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। कल शाम रानीगंज सोष्टी गोड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में स्वर्गीय कंचन कांति तिवारी का स्मरण सभा मनाया गया। उनकी चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनकी राजनीतिक जीवनी पर चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, रानीगंज ब्लॉक टाउन TMC प्रेसिडेंट एवं 37 नंबर वार्ड के रुपेश यादव, 35 नंबर वार्ड के अख्तरी खातून, काउंसिलर ज्योति सिंह, मुन्नू भगत, अविनाश भगत, बुबुन दास, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संदीप भालोटिया, कालोबरन मंडल, TMYC के जिला प्रेसिडेंट कौशिक मंडल, रानीगंज के तृणमूल नेता उज्जवल मंडल सहित तृणमूल परिवार के नेतागण उपस्थित थे। लेकिन कई कारण से उसको धोखा दिया। उसके बावजूद जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम करना चाहिए, हमने कहा ठीक है, प्रोग्राम के लिए 3 तारीख को प्रोग्राम हुआ। हमारे भी हमारे इज्जत दिया MLA और हमारे लोग ज़्यादा हमारे लोग चालू है कौशिक मंडल का दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है छात्रों के, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट संदीप रानीगंज ब्लॉक के हैं, संदीप बलरिया, अक्षरी जी और ज्योति जी हैं। मैं कंचन नगर सभा में आया, सब लोगों से धन्यवाद कंचन के साथ मैंने 1995 से इलेक्शन लड़ा था। हम कंचन जो कांग्रेस से टिकट से हारे और उस वक्त सरयू पांडा और तापस मोदीलाल जो कैंडिडेट उनको जीते। कंचन हमेशा हमारे साथ रहे, इसको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसको जन्मदिन हो जमीन पे अपने जान के बाजी को रख करके और उस समय के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। वो कोई मामूली बात नहीं है, वो इन जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है, ये याद रखना। वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे, क्या होगा क्या होगा, मेरे घर के लोग क्या सुनेंगे। आज हम सब हैं यहाँ पर, हम सब अपने आप को बहुत बड़े PMC के नगर समाज के बहुत बड़े करता मानते हैं। कोई काउंसलर है, कोई MLA है, कोई MP है, कोई कुछ है, लेकिन आज ये काउंसलर, MLA, MP, चेयरमैन, MIC जो भी बनते हैं, ये जो भी बनते हैं, जो न्यूज़ है वो ऐसे व्यक्तित्व का न्यूज़। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जामुड़िया के शिल्पतला लोक के एक 20 सरकारी कारखाना मान स्टील द्वारा कुछ जमीनों का अतिक्रमण किया गया था और तब राजा राम डांगा नामक ग्राम के साथ एक समझौता हुआ था कि जमीन के बदले इलाके के 10 युवकों को कारखाना रोजगार मुहैया करवाएगी। लेकिन कारखाना द्वारा जमीन पाने के बाद भी ग्रामवासियों के साथ दोबारा कोई संपर्क नहीं किया गया और ग्रामवासियों द्वारा कारखाने से संपर्क करने पर भी कोई प्रतिक्रिया और जवाब नहीं मिली। कारखाना अपने वादे से मुकर गई, उन्होंने समझौता तोड़ दिया। इन सभी आरोपों को सामने रखते हुए जामुड़िया थाना का घेराव करते हुए इलाके की आदिवासी महिलाओं ने विरोध जताते हुए कारखाना द्वारा वादा ना पूरा करने के खिलाफ प्रदर्शन किया और युवकों को रोजगार मुहैया कराने की बात पर डटे रहे। তারপরে এই বাচ্চাদের জন্য একটা টাউন হলে মানে ব্যবস্থা করে দিবে, কিন্তু ওই সব কিছু হয়নি।
মানে ও বাউন্ডারি করে নিয়েছে, আমাদের কিছু হয়নি। শুধু বলাই হয়েছে কি হ্যাঁ হবে, ওদের কাজ হয়ে গেছে, আমাদের কিন্তু হয়নি কাজ। আর 10টা ছেলে বলেছিল কাজেও নেওয়া হয়নি। এখন বাউন্ডারির মধ্যে মানে আমাদের মানে কথাও শুনছে না এবং নাম্বার দিয়েছিল, নাম্বার রিসিভও করছে না। আওয়াজ দিচ্ছে, ছেলেপেলে আমাদের পড়াশোনা করতে পারছে না। তারপরে একটি কি কালো ধোঁয়া, যে জলের উইতে মানে বেশিরভাগ মানে কি যাদের ইয়ের ঘর আছে, হ্যাঁ তারা বোঝা যাবে। কারখানার সঙ্গে আপনাদের কোনো কথা হয়েছিল? হ্যাঁ কারখানার সঙ্গে কথা হয়েছে, জিএমের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা কি বলছে? তারা বলেছিল সব সবই হবে, কিন্তু কিছু কাজ হয়নি। কিছু কাজ হয়নি। আপনার নাম? আমার নাম পদ্মা, কোন গ্রাম? রাজারাম ডাঙ্গা। ঠিক। ওই যে মান ফ্যাক্টরি আমাদেরকে বলেছিল অনেকে করে দেবো, পুকুর ঘাট বাথরুম এসব কিছু করেনি। বলছিল বাউন্ডারি আমাদেরও তোমাদেরও কাজ চালু হবে, কিন্তু ওদের কাজ হয়ে গেছে, আমাদের হয় না। আর বলছিল কাজ নেবো, ছিল অনেকে কাজ তো কাউকে লেয়ে নেয়। তাও তো আমাদের অত কিছু বলেছিল, দাবি জানাচ্ছিলাম, ওরকম বলছে করে দেবো, কিন্তু কিছু করে দিইনি, কিছু না, একটাও কাজ করেনি। আজকে থানাতে এসে কি জানালেন এখানে? হ্যাঁ বড়বাবু থানা বললাম, অ্যাপ্লিকেশন জমা দিলাম, আমরা সবাই মিলে। তো ওরা বলছে হ্যাঁ আমরা দেখবো, আমাদেরকে রিসিভ করেছে, দেখি আরও ডাকবে আমাদেরকে বলতে। যে কারখানা নিয়ে ঘটনা, সেই কারখানার সঙ্গে কি কথা হয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ কথা হয়েছিল ওদের সাথে, ওরা এসেছিল, জিএম এসেছিল আমাদের গ্রামে, সবাই দেখে গেছে, কথা দিয়ে গেছে। আসলে আমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে ওদের সাথে যে হ্যাঁ করবে ওরা, এই কথা করে আমরা তো বলেছিল, দিয়ে হ্যাঁ বলেছিল, আমরা বলছে হবে কি, কিন্তু ওদেরটা হয়ে গেছে বাউন্ডারি বাগের, কিন্তু আমাদের কিছু কাজ হয়নি। সেই জন্য আমরা এসেছিলাম থানা বলতে। কি কি সমস্যা রয়েছে আপনাদের? সমস্যা আমাদের অনেকের সমস্যা আছে, আসল সমস্যা আমাদের পুকুর ঘাট নেই, বাথরুম নেই, অনেক অসুবিধা আমাদের বাথরুম, অনেক আমাদের গ্রামে অনেক অসুবিধা। আবার ফ্যাক্টরি হয়েছে, আরও অসুবিধা হচ্ছে আমাদের এদিকে। কি নাম আপনার? আমার নাম মমিতা মার্ডি। जामोड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम की RCH कर्मियों ने आज नगर निगम के मेयर विधानोपाध्याय से मुलाकात की तथा उनसे आग्रह किया कि उनके खाते में नगर निगम की तरफ से जो 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है उसमें और 500 की बढ़ोतरी की जाए। दरअसल कुछ दिनों पहले जब विभिन्न अस्थायी कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया था तब मेयर द्वारा एक घोषणा की गई थी, जिसके बाद इन RCH कर्मियों को लगने लगा था कि इनके खाते में नगर निगम की तरफ से जो 500 रुपये मिलते हैं उसमें 500 की और बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब सितंबर महीने का वेतन उन्होंने देखा तो पाया कि 500 नहीं बढ़े। इसी के बाद आज इन RCH कर्मियों ने मेयर विधानोपाध्याय से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि उनके लिए यह बढ़ोतरी की जाए। मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और कहा कि उन्होंने जो घोषणा की थी वह नई RCH कर्मियों के लिए की थी। मेयर का यह जवाब सुनकर इन कर्मियों को भारी हताशा हुई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि शायद उनको ही समझने में कोई गलती हुई थी। আমরা যখন ঢুকেছিলাম তখন আমরা RCH এর প্রজেক্টে ঢুকেছিলাম। 2017 সালে বলা হলো যে আশাকর্মী নিয়োগ করা হবে। তখন আমাদের তাপস ব্যানার্জি মহাশয় মেয়র ছিলেন। তখন উনি বলেছিলেন যে না, আমাদের যে RCH এর যে মেয়েরা আছে তাদেরকে আশাতে কনভার্ট করা হয় এবং আমাদের বিভিন্ন ধাপে ধাপে আশাতে কনভার্ট করা হয়। কিন্তু আমরা এখনো পুরোপুরি যে আমরা যে আশা আরবান যে আশা সেরকম আমরা পুরোপুরি কোনো আই কার্ড হিসেবে পাইনি। আমরা এখনো আমাদের কাছে যে যেটুকুই আই কার্ড বা যেটুকু যা ডেজিগনেশন দেওয়া হয় আমাদের সেখানে লেখা হয় HSW অবলিক দিয়ে আশা লেখা হয়। কাজে আমরা এখন পুরোপুরি বলতে পারি না যে আমরা আশা কর্মী। আপনারা কি দাবি, আপনারা এখন RCH কর্মী আছে? আপনারা যে দাবিগুলো নিয়েছেন সেই দাবিটা কি? আমাদের দাবি ছিল যে আমরা মানে কর্পোরেশনের ফান্ড থেকে আমাদের একটা 500 টাকা অনুদান দেওয়া হয়, যেটা 2014 সাল থেকে শুরু করা হয়েছিল, মেয়র তাপস ব্যানার্জি করে গেছিলেন এবং আমরা
এই মাননীয় বিধান উপাধ্যায় মহাশয় মেয়র হওয়ার পরে আমরা তার কাছে একটা ছোট্ট আবদার রেখেছিলাম যে স্যার আমাদের তো ন্যূনতম মাইনা 4,500 টাকা এবং কর্পোরেশনের ফান্ড থেকে আমরা 500 টাকা পাই, তো সেটা যদি ন্যূনতম থেকে একটু যদি বাড়ানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের খুব উপকার হয়, কারণ এই দুর্মূল্যর বাজারে 4,500 টাকায় কিছুই হয় না। তো উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ বাড়বে, এবং গত 2 মাস আগে যখন সমস্ত ক্যাজুয়াল স্টাফেদের মাইনা বাড়ানো হয় সেই সঙ্গে আমরা একটা ভিডিও পাই যে সেখানে মাননীয় মেয়র সাহেব বলেছিলেন যে আরসিএইচ মেয়েদের মানে কিছু টাকা বাড়ানো হয়েছে। তো যথারীতি আমরা যেহেতু আরসিএইচ প্রজেক্ট থেকে আসাতে 500 টাকা কর্পোরেশন আমাদের দেয়, দাদার কাছে মানে দাদা বলেছিলেন যে আরসিএইচ এর মেয়েকে বাড়ানো হয়েছে, তো ওটা ঢোকেনি, সেই জন্য আমরা দাদার কাছে এসেছিলাম জানতে যে আমাদের কেন ঢুকলো না টাকাটা। তো দাদা বললেন কি যে না সেভাবে তো হয়তো বলিনি, তবে দেখছি এইটুকুই নতুন, হ্যাঁ নতুন মেয়েদের তো তাও দেওয়া হয় না, তা আমরা বললাম নতুন মেয়েদেরও বাড়ানো হোক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এই নতুন মেয়েরা হ্যাঁ তাদেরও বাড়ুক, ওরাও তো কাজ করে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু দাদা যেটা বলেছিলেন যে বাড়াবো বা বাড়িয়েছি সবাই পাবে আরসিএইচ, সেটা যাতে আমরা পাই ওই বিষয়টাই জানতে এসেছিলাম। মেয়র সাহেব তো বললেন কি যারা নতুন ঢুকেছে তাদের বাড়ানো হয়েছে। না সেটা না, সেটা নয়, সেটা নয়, সেটা দাদা আগে আরসিএইচ এর মেয়েদের বাড়ানো হয়েছে দাদা সেটা বলেছিল, নতুন পুরানো কোনো উল্লেখ ছিল না এখানে, নতুন পুরানো বলে কিছু ছিল না, ছিলেও বলেছিল যে আরসিএইচ দের বাড়িয়েছি, যে আরসিএইচ এর যারা রয়েছে তাদেরও বাড়ানো হয়েছে, এটাই আমরা জানতে পেরেছিলাম। যখন বোর্ড মিটিং হয়েছিলেন বলেছিলেন, আমরা খবরের মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলাম এবং দাদার কাছেও এসে জেনেছি। এখন দাদা বলছে যে না সেটা তো সেভাবে তো বলা হয়নি, তো নতুন পুরানো নিয়ে তো নতুনদের যদি বাড়াতে চাই আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তারাও কাজ করছে, তারাও পাক আমরাও যেন পাই, অনেক আশা রেখে এসেছি, সবারই বেড়েছে আমাদেরও যেন বাড়ে। আর কি কি সমস্যা বলেছেন আই কার্ড এই বিষয়ে? না আমাদের আই কার্ড আছে, আমাদের डायरेक्ट। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बांकुड़ा के लोकपुर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक गौराचंद कांत को इस वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसे लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं से लेकर अध्यापकों में खुशी का माहौल है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए गौराचंद ने कहा कि शिक्षा रत्न पाने की घोषणा से वे बहुत खुश रहे। गौराचंद बाबू का कहना है कि स्कूल में आने के बाद ही मैंने छात्र छात्राओं में अनुशासन के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया, साथ ही देखा कि स्कूल में बस्ती इलाके के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, जो कि पूरी तरह से स्कूल पर ही निर्भर रहते हैं। इसीलिए एक प्रधानाध्यापक के रूप में कोशिश रही है कि बच्चों को स्कूल के माध्यम से अच्छी शिक्षा और सुविधा प्रदान की जाए। আমি দীর্ঘদিন ধরে আবার এডুকেশন সেক্টর এবং সোশ্যাল সেক্টর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ করে আসছি, এবং আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে হয়তো কিছু একটা পুরস্কার যেটা আগামী দিনে আমাকে কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে। সেই জায়গা থেকে শিক্ষারত্ন পুরস্কারের জন্য আবেদন করেছিলাম এবং এটা পেয়ে আমি অত্যন্ত খুব 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 খুশি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে আমার এত পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কারটা আমাকে দেওয়ার জন্য এবছর আমার নাম মনোনীত করেছে। সেটা হচ্ছে যে আপনার অনেক অবদান স্কুলের মধ্যে, একটা স্কুল গার্ডেন করেছেন বা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা যে আপনার ভালো লাগে সেটা নিয়ে। তো এই স্কুলে প্রথম যখন এলেন সেই সময় কি পরিস্থিতি ছিল এবং আপনি আসার পরে কি কি পরিবর্তন এসছে এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি কি পড়াশোনা কতটা এগিয়েছে সেটা কি বলবেন? দেখুন, আমি যখন প্রথম আসি, আমি তুলনা করব না, আমি যখন প্রথম আসি আমার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল 260। তার পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রথমে এসে আমার মনে হয়েছিল স্কুলের কিছু একাডেমিক দিকের উন্নয়ন দরকার আছে, স্কুলের জন্য জায়গা প্রচণ্ড অভাব, সেই জায়গার দরকার আছে, স্কুলের জন্য বিল্ডিংয়ের দরকার আছে, স্কুলের জন্য শৃঙ্খলারও দরকার আছে। সেই জন্য প্রথমে এসেই আমি যে জিনিসটা আমার সবথেকে তাড়াতাড়ি আমি করতে পারবো সেটা হচ্ছে শৃঙ্খলা পরায়ণতা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ফিরিয়ে আনা ভালো করে, এবং একই দিকে একাডেমিক দিক, এখানে প্রত্যন্ত একদম ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার অর্থাৎ স্লাম এরিয়ার ছেলেরা পড়াশোনা করে, তারা অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত ভদ্র, হ্যাঁ, কিন্তু তাদের কিছু ইকোনমিক ড্রব্যাকস আছে, অর্থনৈতিক ঘাটতি আছে। সেই অর্থনৈতিক ঘাটতিগুলোর জন্য তারা প্রাইভেট টিউশন নিতে পারে না, তারা পুরোটাই স্কুলের উপর নির্ভর করে। আমি সেই জায়গাটাকে ধরেছিলাম যে স্কুলে যাতে প্রচুর পরিমাণ ক্লাস করানো যায়, এবং এই ক্লাস করাতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশের আহার বাড়ানোর জন্য আমাদের মাস্টারমশাইরা সমেত আমার সকলাই আলোচনা করে গ্রীষ্মের ছুটিতেও আমরা ক্লাস করেছি। এবছরও আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে ক্লাস করেছি প্রতিদিন, সেটা হয়তো ক্লাসের নাম করে দিয়ে করিনি, সেটা স্পেশাল কোচিং ক্লাস বলে নাম দিয়ে আমাদের আধিকারিকদের অনুমতি নিয়ে আমরা কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটিতেও নিয়মিত রেগুলার ক্লাস করেছি,
এটা আপনাদের আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি, হ্যাঁ আমি ক্লাস করাতে যেয়ে তাদের স্পেশাল ক্লাস করাতে বেশ কিছু ছেলে মেয়ের রেজাল্ট আমাদের কিন্তু যথেষ্ট ভালো হয়েছে। আমরা 22 সালের উচ্চ মাধ্যমিকে আমাদের 100% পাস করেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মাধ্যমিকে পাসের হার আমাদের আস্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুহূর্তে 86% মাধ্যমিকে পাসের হার। 636 পাওয়া, গত বছর একটি মেয়ে 636 পেয়েছিল মাধ্যমিকে, যে মেয়েটির একটা প্রাইভেট টিউশনে ছিল না। বর্তমান যুগে যেখানে কোচিং ভিত্তিক পড়াশোনার উপরে ছেলে মেয়েদের একটা যথেষ্ট টেন্ডেন্সি দেখা গেছে, সেখানে আমার গরিব বাড়ি থেকে আসা আমার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু উইদাউট কোচিং ছাড়াই, প্রাইভেট কোচিং নেওয়ার তাদের সামর্থ্যই নেই। প্রাইভেট কোচিং ছাড়াই কিন্তু আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছে পড়ে, আমাদের সকলের কাছে পড়ে তারা আজ কিন্তু জীবনে ভালো রেজাল্ট করতে পারছে। এটাই আমার সবথেকে গর্ব। এই যে স্কুলে মিড ডে মিলের বিষয়টা বাগান তৈরি করছেন, বিষয়টা কী বলবেন? হ্যাঁ, মিড ডে মিলের কিচেন গার্ডেন তৈরি করার জন্য আমাকে সরকার থেকে অনেক সব স্কুলকেই দেওয়া হয়েছিল, 5,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি টাকাটাকে মনে করিনি। আমার মনে হয়েছিল টাকাটা অ্যালট হওয়ার আগেই আমি কিন্তু মিড ডে মিলের কিচেন গার্ডেনের উপর জোর দিয়েছিলাম। কারণ আমার একটা ফাঁকা জায়গা, যে জায়গাটা আমি স্কুলের জন্য কিনেছিলাম 2017 সালে, স্কুলের জায়গার অভাবের কথা মাথায় রেখে আমরা 4 কাঠা জায়গাকে স্কুলের সীমানার সঙ্গে যুক্ত করি। সেই জায়গাটা দীর্ঘদিন ধরে পাঁচিল দেওয়া অবস্থায় ছিল, আমরা পড়েছিল। আমার এক মনে ধারণা আছে যে ওখানে কিচেন গার্ডেন তৈরি করা হয়। তার প্রথমে শীতকালীন সবজি, প্রচুর পালং শাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লঙ্কা প্রচুর চাষ হয়েছিল। এবং ছাত্রছাত্রীরা সেই বাগান পরিচর্যা করতো মাঝে মাঝে, এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই সেই বাগান থেকে বেগুন, তারা বাঁধাকপি তারা তুলে নিয়ে আসতো এবং তাদের নিজের বাড়ির ফসল তুলে এনে পরে তাদের হাতে তাদেরকে রান্না করে খাওয়ানো। এটার মধ্যে যে তৃপ্তি, এটার মধ্যে যে অনুভূতি, ছাত্রছাত্রীরা যেমন অনুভূতি পেত, সেরকম আমার মতো সেইটা তৃপ্তি আমি কিন্তু অনুভব করতাম। এবং সেই জায়গা থেকে আমার খুব খুব ভালো লাগছে কিচেন গার্ডেন তৈরির ব্যাপারটাকে আমি টেক আপ করাচ্ছি। এরপরে যে স্কুলের উপর দায়িত্ব আরও কিছু বেড়ে যাবে। অবশ্যই স্কুলের প্রতি দায়িত্ব, সমাজের প্রতি দায়িত্ব, শিক্ষা দপ্তরের প্রতি দায়িত্ব। একটা পুরস্কার পেলে দায়িত্ব তো বেড়েই যায়, তখন মনে হয় আরও ভালো করব, আরও ভালো করার চেষ্টা করব। স্কুলটা আমার আর্টস চালু আছে, আগামী বছর আমার লক্ষ্য আছে যে এমন কিছু কিছু সাবজেক্ট উচ্চ মাধ্যমিকে চালু করব যেগুলো পড়াশুনো করে এই এলাকার ছেলেমেয়েরা কর্মমুখী হবে এবং তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তারা কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। গোরাচাঁদ কান্ত, প্রধান শিক্ষক, লক্ষ্মীপুর হাই স্কুল। बांकुड़ा सन्नोप्राई की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रविवार को तरुण संघ क्लब द्वारा डमलिया फुटबॉल मैदान में स्वर्गीय नारद बावरी और स्वर्गीय माणिक बावरी की स्मृति में 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल में पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न टीमों ने भाग लिया। बराकर बीटीसी क्लब और चापुई मील संघ का फाइनल में आमना सामना हुआ। खेल शुरू होने से खेल के अंतिम समय तक परिणाम नहीं आया। आखिरकार ट्राई ब्रेकर में चापुई मिलन संघ ने 3 गोल तो वहीं बराकर बीटीसी ने 1 गोल किया। चापुई मिलन संघ विजेता और बराकर बीटीसी क्लब उप विजेता टीमों को पश्चिम बंगाल बावरी समाज शिक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुमंतो बावरी ने पुरस्कृत किया। विजेता टीम को 40,000 रुपये का चेक और ट्रॉफी दी गई और उप विजेता टीम को 30,000 रुपये का चेक तथा ट्रॉफी दी गई। इस दिन इस गांव के मैदानों पर विदेशी नाइजीरियन खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हुए थे। पश्चिम बंगाल बावरी समाज शिक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोगों के बीच पैदा हुई दूरियों को खेल के जरिए ही मिटाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाइयां दी और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा समाज के लिए बेहद आवश्यक है। আমাদের এই যে তরুণ সংঘ আছে, এই তরুণ সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে, এই জামালিয়ার পক্ষ থেকে যে আপনারা এত সুন্দর একটা অর্গানাইজ করে পরে একটা খেলা করাতে পেরেছেন, একটা জোরে হাততালি কিন্তু এই যে ক্লাব আছে এই ক্লাবের জন্য, যারা এত সুন্দরভাবে একটা এত সুন্দর খেলা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। দেখুন পৃথিবীতে আর কিছু না, এই খেলার মাধ্যমে যে বিভিন্ন জায়গা আছে যার মধ্যে একটা দূরত্ব হয়ে আছে, যেটা চাপুই হোক বা দুর্গাপুর হোক বা রানীগঞ্জের কোনো বিস্তীর্ণ এলাকা হোক, এই খেলার মাধ্যমে একটা কিন্তু মিলন উৎসবের আপনারা শুরুয়াত করতে পেরেছেন। খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত যেসব মানুষেরা আছে তারা যখন এক জায়গায় আসে এবং এক জায়গায় এসে পরে এতটা আনন্দ উপভোগ করে, এটা একটা সহরণীয় কাজ, একটা প্রশংসনীয় কাজ। আমরা
যারা বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার বলুন বা খারাপ কাজে আসক্ত হয়ে পড়েছি, বিভিন্ন রকমের টেনশন, বিভিন্ন রকমের কম্পিটিশনের মাধ্যমে যখন আমরা পরিচালিত হচ্ছি, সেই সময় এই ধরনের একটা ফুটবল অর্গানাইজ যারা করেছেন এবং তার ফলে কিছুটা হলেও যেভাবে আমরা টেনশন ফ্রি হয়ে একটা মিলন উৎসবে সামিল হয়েছি, এটা কিন্তু সত্যি একটা প্রশংসনীয় কাজ। এবং আশা করছি আগামী দিনে গামালিয়ার বুকে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লোক এখানে আসবে এবং খেলা উপভোগ করবে। আর গামালিয়া গ্রামের যে মান আছে, সম্মান আছে, যে নাম আছে, শুধু রানীগঞ্জ না, রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় শুধুমাত্র খেলার জন্য এই গামালিয়া গ্রাম একটা পরিচিতি পাবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। হ্যালো,